زما نوم ثانیه دی او زما تعلق صدقرم ایجنسی سے دی او ما بی ایس کړی دی پېښور اقرا یونیورسټي نه او فیشن ډیزاینینګ کې ما بی ایس کړی دی او زه اوس یو ډیزاینر یم. ما فیشن ډیزاینینګ اقرا یونیورسټي نه وکړو که نه زه هغه سره سټډي کولو سره ما خپل کار هم سټارټ کړی و. ما کور کې سټیچینګ کولو که نه هغه ما کولو هغه نه کله چې زما ډیګري کمپلیټ شوله او هغه نه پس ما دا اراده وکړه که نه چې زه خپل بزنس سټارټ کړم. خپل بزنس ما آنلاین سټارټ کو پیج ما جوړ کړی دی که نه او هغه سره زه خلکو کورونو ته ځم شارټ کورس هم ورکوم 2 months والا کورس ورکوم سټیچینګ خلکو ته ښیم که نه جنکو ته څوک څه د کور کې ناستې دي ما ویلې چې هسې څوک ناست دي چې هغو ته یو څه وښیې که نه سکیل مطلب هغو دپاره څوک چې کور نه وتی نه شي هغو دپاره دا ډېر زیات ضروري دي چې څه نه څه زده کړي. ما سره اوس دی کلاس کې 6 سټوډنټس دي او دې نه پهله ما مطلب 2 months کورس ما نور چاته ورکړو. ما دا 6 month کېږي دا کورس سټارټ کړی دی. د خلکو کورونو ته چې ځم چې زه د 2 months کورس ورکوم. دې کې ما 3 بیچ وکړو 2 مو وکړو 3 سټارټ کړی دی. کې 10 وي او دې کې اوس 6 دي او بل کې 8 وي. دې ته زه اوس پهله د کورس کې چې کوم دی 2 months کورس دې ته ښیم دې ته زه بیسک ښیم ایډوانس لا دغو 2 months کې ایډوانس نه زده کېږي. بیسک کې دې ته زه سټیچینګ کې مکمل شلوار کمیز کټینګ او فراک کټینګ سکرټ وغیره دا شان ډیفرنٹ سامان دغو ته زه ښیم ورکې او هغه سټیچینګ هم او هغه کټینګ هم ورته ښیم. او دې نه علاوه ما فیشن ډیزاینینګ کړی مطلب فیشن ډیزاینینګ کې ډېر څه دي ما ته اپلیک شولو زردوزي هینډ امبرایډري امبیلیشمنټ پیچ ورک دا هر څه ډیجیټل السټریشن دا هر څه ما ته راځي. د سټیچینګ والا ښه د هغو نه زه 5000 علم پر منت 5000 نه علم او دې باندې خو خیر څه مو یونیورسټي نه کړی دی دې هغه ډېر زیات دې باندې خرچه ډېره زیاته راځي. ما چې دلته دا کلاس سټارټ کړی و دا خو زما فرینډ وي او دغو ته ما سټیچینګ کو ما چې کوم ځای کې دا چاته څه ما دا کورسونه ورکړي دي که نه هغه زما څوک فرینډ وي څوک څه ما ته یو فرینډ ووایي چې ما ته هغه ځان سره نور ګروپ تیار کړي جنکۍ هغه پیدا کړي هغه ما ته ووایي چې خیر زموږ کور کې تاسو موږ ته د هغه ښه او ما سره کور کې سپیس شته نه دی چې زه خپل کور کې دا سټارټ کړم. بس زه په دې وجې باندې خلکو کورونو ته ځم هلته زه دا ټایم ورکوم دغو ته. ما دا 6 month کېږي چې دا کورس ما سټارټ کړی دی. زه د خلکو کورونو ته ځم 2 months کورس ورکوم. ما د 2 بیچ ختم کړو او د 3 ما سټارټ کړی دی. د 3 بیچونو کې ما سره 25 جنکۍ وي او دغو نه چې زه چل زده کړم دغو زما کار نه ډېرې مطمئنه وي که نه او دغو یو کلاس ما ختم کړو هغو نورو ته وویلو چې مونږ نه دا شان دی مونږ ته راتله مونږ کور کې دا شان دی کورس کولو که نه او هغه څوک هغو نورې جنکو ته ویل هغه ما ته بل بیچ بیا تیار شول هغو ما ته وویلو چې تاسو دې ته کورس ورکړی دی مونږ ته هم دا کورس راکړئ تاسو. کور کې هم اورډر علم ما ته سټیچینګ والا اورډر ډېر زیات راځي هغه باندې زه هینډ امبرایډرینګ کوم که نه سلمې ستارې والا کار ته نه کوم او د اډې کار هم کوم ما ته اورډر راځي او هر ما یونیورسټي کې 4 years کې دا کړی دا ډیګري مو 4 years والا اخیستې دي. پریکټیکل ما خپل کور کې په خپله هغه کړی دی. ما مطلب مارکیټ والا هغه ما چا سره جاب وغیره کړی نه دی او ما کې خپل ایکسپیرینس دومره وکړه نه ما ویلې چې زه خپله مخکې تللی شم. دې کار شوق ما ډېر پهله نه و. ما سکول ټایم نه به ما ویلي چې زه فیشن ډیزاینینګ مطلب شارټ کورس کوم که نه ما دا سوچ نه و چې زه به بی ایس فیشن ډیزاینینګ کوم. کله چې زه کورم ایجنسي نه دلته پېښور ته رالم او هغه نه پس بیا ما کالج ما ته کورم ایجنسي کې وویلو هغه ځای نه چې زه رالم ما دلته بیا کله ایډمیشن اخیستل اقرا یونیورسټي کې او ما بیا هغه نه پس دا فیصله وکړه چې زه فیشن ډیزاینینګ کې زه به هغه فیلډ علم چې زه څه کې مخکې تللی شم او ما هغه نه بعد دا هغه وکړه چې دې هغه کې زه لاړم. میرا نام صدف ہے اور میں ہاؤس وائف ہوں. میرے 2 بچے ہیں اور ان کے ساتھ مطلب یہ کام کرنا مجھے مشکل لگ رہا تھا لیکن انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم بہت کم عرصے میں ان سے بہت کچھ سیکھ پاتے ہیں. گھر والے میرے سپورٹ کرتے ہیں. بہت لوگوں کے لیے سب مشکل ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے ہاؤس وائف زیادہ تر
लेकिन अगर उनका हस्बैंड या मतलब ससुर सास जो भी उनको सपोर्ट करना चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और मुझे फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं ये आज कर पा रही हूँ। एजुकेशन तो मेरा सेकेंड ईयर है, तो आगे मैं नहीं कर पा रही थी बच्चों की वजह से, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे ही मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लूँगी। इसके अलावा मैं सिलाई करना चाहती थी, तो इस वजह से हम इस तरफ आ गए। मैं वो करती बिजनेस भी करती हूँ, घर के काम वगैरह सब कुछ वो भी संभालती हूँ, बच्चों को भी संभालती हूँ। इसके अलावा मैं आर्ट वर्क भी करती हूँ, और अब सिलाई का कोर्स भी मैंने शुरू किया। खवातीन जो घर बैठ के मतलब सोचती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वो घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं अपना। आजकल सारी खवातीन जो है ना वो अपना बिजनेस चला रही है, उनको सपोर्ट मिलता है, मुझे भी सपोर्ट किया जा रहा है, और जिसकी वजह से मैं बिजनेस भी कर रही हूँ, मैं आर्ट वर्क भी करती हूँ, पेंटिंग वगैरह करती हूँ। अब सिलाई का कोर्स भी मैंने शुरू किया, और अपने बच्चों को भी संभालती हूँ और घर का काम भी करती हूँ। मेरा नाम इश्मा शिनवारी है। मैं लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हूँ और मैं सानिया के साथ 3 हफ़्तों से काम कर रही हूँ। मैं टीचिंग भी करती हूँ, साथ में अपनी पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू की है। बीएस साइकोलॉजी कर रही हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, और मुझे भी 3 हफ़्ते हो गए कि मैं ये कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ उनके साथ। हमने स्टार्ट किया था शलवार से, तो पहले हमने अखबार से उस पे ड्रॉ करना सीखा है, इंची टेप से हमने सीखा है। उसके बाद हमने कपड़े पे इंची टेप से वगैरह से हमने सीखा। हम डायरेक्ट शलवार वगैरह रख कर नहीं सीख रहे हैं, और साथ में हमने कटिंग सीखी है, उसकी सिलाई भी हमने सीख ली है, और अब हम नेक्स्ट उसकी तरफ जा रहे हैं, कमीज़ की तरफ, तो उसकी हमने वो कटिंग सीख ली है। इसलिए क्योंकि मैंने अपने गांव में इस तरह की औरतों को देखा है जो अपने घर में रहती है, उनका सिवाय घर के कामों के और कोई ज़हन नहीं होता। उनके माइंड में बस होता है कि जो औरत है तो वो बच्चों को संभालेगी, वो घर के काम करेगी। तो मेरा ये ख़्याल है कि हम औरतों को मर्दों के साथ साथ चलते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ जिस तरह महंगाई है तो वो एक मर्द नहीं कर सकता है, तो औरत उसके साथ साथ चलेगी। तो इसलिए मेरा ख़्याल से कि हमें ये सिखाई, मतलब ये जो हमने सिलाई सीखी है, ये इस वजह से क्योंकि हम खुद तो कम से कम अपने कपड़े खुद सिलाई करें, क्योंकि आजकल जितनी महंगाई है तो उसमें तो काफ़ी महंगे हो जाते हैं वो सिलाई। रूटीन में ये रखा है कि स्कूल के बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैं इधर सिलाई सीखने आ जाती हूँ, और इसी तरह बच्चों के कोर्स वगैरह होता है, प्लानर वो तैयार कर लेती हूँ, और बाकी मैं इधर उधर की एक्टिविटीज़, घर का काम मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, इसलिए वो मेरे लिए मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाबा कर रहे हैं, और साथ में मेरी अम्मी और मेरे भाई सब सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। मेरा मैसेज ये होगा कि आप अपने जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, आपको सेहत दी हुई है, तो ये मेरा ये ख़्याल है कि आप उसका इस्तेमाल सही तरीके से करें। अपने पेरेंट्स के लिए जो आपने इतना ख़र्चा आप पे किया हुआ है, तो आप उसका सिला तो दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा गाँव में ये बातें बताई जाती है कि आपने पढ़ लिख कर क्या ही कर लिया, आपको तो ना सिलाई आती ना कढ़ाई आती है, तो क्या ही फ़ायदा हुआ आपका एजुकेशन का, आपने जॉब करने नहीं देगा कोई, इसका कोई हमें नहीं पता कि आगे हमें ज़िंदगी में मेरा शौहर मुझे इजाज़त दे कि नहीं दे। तो ये सिलाई, ये कढ़ाई वग़ैरह घर में मैं इसको रख कर बिज़नेस अपना चला सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। मेरा यही इरादा है कि आगे मैं इस काम को अपने साथ अगर ले चल सकती हूँ तो ठीक है, वरना तो मेरा अपना है कि मैं क्लिनिक खोलूँ, और साइकोलॉजी मेरी है तो अपना वही सब्जेक्ट आगे करूँ। मेरा नाम शैला शिनवारी है और मेरा लंडी कोतल से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मैं एक टीचर भी हूँ, प्राइवेट टीचर भी हूँ, और साथ में मैं अपनी एजुकेशन भी मैंने जारी की हुई है। और यहाँ पर मुझे 3 हफ़्ते हुए ये काम सीखते हुए, और यहाँ पर मैं आती हूँ अपना घर का काम करके, मैं यहाँ पर आती हूँ सीखने के लिए। और सानिया आपी हमें सिखाती है और बहुत अच्छी तरीके से हमें एक-एक पॉइंट बताती है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये हमारे पास इतने जो है ना अपना टाइम निकाल के हमारे पास आती है और हमें सिखाती है, वरना आजकल के ज़माने में कोई भी किसी के पास नहीं आता ना कुछ। मुश्किलात ये है कि जब वो मैनेज करना, हर चीज़ को साथ चलाना, मतलब घर को भी चलाना है, वो साथ में जो है ना स्कूल को भी चलाना है, तो ये चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होती है। लेकिन हमारे घर वाले हमें सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ तक आते हैं, काम सीखते हैं। 3 हफ़्ते में हमने इंची टेप से हमने नाप लेना सीखा है कि किस तरह नाप लेना है। फिर उसके बाद हमने कटिंग सीखी है, उसके बाद हमने शलवार की सिलाई सीखी है, और अब जो है ना हमें कमीज़ पे कैसे जो है ना आपने नाप लेना है, और अभी कटिंग भी हमें सिखाई है कमीज़। 3 से 4 घंटे हम यहाँ पर काम करते हैं।